Good morning, friends. In last video lecture, we have seen the concept of languages. What are the different types of programming languages are used? Three types are there. One is machine level, second one is assembly level, and third one is high level. Computer can understand only machine level language, whereas user can understand either high level or assembly level language. That we have seen in our previous lecture. Now in from this video lecture we are going to start our unit 2, that is introduction to programming in C. Now what are the contents of this unit? One is history of C language, then application areas of C language, algorithms, flowcharts, structure of C program, that is how to write a program in C, then C tokens. In C tokens there are keywords, variables, primary data types and operators, and after that formatted input output statement and unformatted input output statement. In this video we are going to see first four topics which are present in this unit 2, that is history of C programming language, then application areas, algorithms and flowcharts. Now in next video lecture or in next video we are going to see structure of C program, C tokens and formatted and unformatted IO statements. Now when anything is developed, because initially when this computer was developed, it is possible to give one instruction at a time and take output of that instruction and then give second instruction. After that there is a demand from market that if it is possible to give bunch of instructions at a time to your computer system and get the result accordingly, असं जर काही करता आलं तर जमल का. त्याच्यामुळे मग प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा जन्म झाला. मग प्रोग्रामिंग लँग्वेज पहिली कुठली आहे तर रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लँग्वेजेस इज अल्गोरिथमिक लँग्वेज. अल्गोल वॉज फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामिंग लँग्वेज टू यूज ब्लॉक स्ट्रक्चर. ब्लॉक म्हणजे काय, कुठून तरी सुरू होऊन कुठं तरी संपणार. अँड इट वॉज इंट्रोड्युस्ड इन 1960. ALGOL was developed by international group of scientists. It is not developed by only one scientist, it is developed by a group of scientists. And it was introduced in 1960. आफ्टर दॅट आपण काय पाहतो की कुठली एक गोष्ट जर तयार झाली ना की मग त्याच्यामध्ये त्याच्यात नवीन नवीन इनोव्हेशन होऊन वेगवेगळ्या बाबी तयार होत असतात. Same case is with languages also. In 1960, ALGOL was introduced. After 7 years, that is in 1967, Martin Richards, हा जो तुम्हाला इकडे दिसतोय ना, he is Martin Richards, developed a language called BCPL, Basic Combined Programming Language, which is derived from ALGOL. Derived means what? It will take some characteristics of ALGOL, add his own things into that programming language, and name given to that programming language is BCPL. After 3 years, in 1970, Ken Thompson, this one, Ken Thompson created a language using BCPL called as B. त्यानं CPL काढून टाकलं, म्हणजे काय, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लँग्वेज काढून टाकलं आणि नुसतं बी नाव ठेवलं त्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजचं. Both BCPL and B programming languages were typeless. Now what is typeless? पुढे गेल्यानंतर जेव्हा आपण डेटा टाईप शिकू, at that time you will get exact idea about this typeless. थोडक्यात सांगतो की what is typeless? When you declare a simple variable in your program, then from C programming language is a type oriented programming language, because when you declare a variable you have to assign a particular data type to that variable. What is type? Data type. एखादा व्हेरिएबल जर डिक्लेअर केला, सपोज a is my variable, if data type of a is integer, that is whole numbers, then it is not possible to assign a float value to that variable, and it is not possible to get the correct result rather from that particular calculation. So BCPL and B, both programming languages were typeless. After that C was developed using BCPL and B, means BCPL is derived from ALGOL
From ALGOL and BCPL, B language was derived, and then by using BCPL and B, C programming language was developed by Dennis Ritchie in AT&T Bell Laboratories in 1972. 1972. जर तुम्ही पाहिलं तर इनोव्हेशन किती फास्ट झाले, तर पहिल्यांदा अल्गॉल 1960, 7 वर्षानंतर BCPL, आफ्टर दॅट 3 years B programming language, and then in 2 years C programming language was developed. Nowadays this programming language is very popular because all the embedded system programs or Chrome like browsers are developed by using this programming language. He is a Dennis Ritchie. This one. C programming language was developed by Dennis Ritchie in 1972 at the AT&T Bell Laboratories. It was developed along with the Unix operating system and is strongly linked with the Unix operating system. Now, what is operating system? You can say operating system is कम्प्युटर. जेव्हा आपण एखादा घेतो ना तेव्हा त्याच्यावर जर ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल, आता ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला लवकर लक्षात येण्यासाठी काय की आपण मोबाईल फोन वापरतो, ऑपरेटिंग सिस्टीम इज आयदर अँड्रॉइड और iOS और विंडोज, कारण की तिन्ही प्रकारचे मोबाईल फोन आपल्याकडे आहेत. पण त्याचा बेस प्लॅटफॉर्म जो आहे ना तो कुठला आहे, तर सम स्मार्टफोन्स मे यूज अँड्रॉइड. ॲपलसारखे स्मार्टफोन जर घेतले तुम्ही तर दे मे यूज iOS ऑपरेटिंग सिस्टीम. And then if you are using Windows phone, then that Windows phone may contain Windows operating system. आपण जेव्हा सिस्टीम आहे पाहतो तेव्हा नॉर्मली आपल्याकडे विंडोज असतं, बट बेसिकली दिस सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज डेव्हलप्ड फॉर युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम ओनली. द युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम डेव्हलपमेंट स्टार्टेड इन द इयर 1969 and its code was rewritten in C in the year 1972. 1969ला युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार झाली आणि त्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचा कोड 1972मध्ये सीमध्ये परत लिहिला गेला, रिटर्न परत सीमध्ये लिहिला गेला. त्याच्या आधी कदाचित त्या असेंब्ली लेवल लँग्वेज प्रोग्रामिंगमध्ये लिहिलेला असेल. In 1985, Windows 1.0 was released. Even though Windows source code isn't publicly available in the market, it has been stated that its kernel is mostly written in C. Kernel is called as heart of your operating system, and that kernel was written in C programming language. In 1977, Oracle database development started, and in 1983 its code was rewritten from assembly to C. Oracle नाव आपण ऐकलं असेल, डाटाबेससाठी खूप प्रसिद्ध नाव आहे. 1977मध्ये ते तयार झालं बाय युजिंग असेंब्ली लेवल लँग्वेज, बट इन 1983 इट्स कोड वॉज रिटर्न फ्रॉम असेंब्ली टू सी. म्हणजे विंडोजमध्ये सुद्धा आहे, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सुद्धा आहे, आणि डाटाबेस ॲप्लिकेशन जे ओरॅकल आहे दॅट ओरॅकल ॲप्लिकेशन इज ऑल्सो रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सो इट बिकम्स one in all the foremost widespread database within the world. ओरॅकल जर तुम्ही नाव ऐकलं असेल तर सध्या मार्केटमध्ये सगळ्यात जास्त डाटाबेस चालणारा कुठला असेल तर तो ओरॅकल आहे. Nowadays, C is exclusively used for building operating system, application packages and customized software. Because of its power and efficiency, it has gained more popularity. सध्या C कशामध्ये वापरतात तर नवीन नवीन ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार करण्यासाठी किंवा ॲप्लिकेशन पॅकेजेस तयार करण्यासाठी किंवा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेअर. कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेअर मीन्स युजरच्या डिमांडप्रमाणे जे सॉफ्टवेअर आपण तयार करतो त्याच्यासाठी सुद्धा C प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा वापर होतो. C is increasingly used by system programmers, application developers and researchers for spread of programming tasks. बरेचसे जुने लोक अजूनही C प्रोग्रामिंग लँग्वेजचाच वापर करतात, मग तो सिस्टीम प्रोग्रामर असो, ॲप्लिकेशन डेव्हलपर असो किंवा रिसर्च करणारा माणूस असो. Nowadays C is exclusively used for building OS, application packages. हे डबल झालं. Now, what are the application areas of C programming language? जसं आपण आता डिस्कस केलं की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट ॲप्लिकेशन एरिया ऑफ C प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज ऑपरेटिंग सिस्टीम. A high-level programming language built in the C programming language was used to construct the first operating system, which was Unix.
मगाशीच आपण पाहिलं की युनिक्स डेव्हलप झाल्याच्या नंतर नॉर्मली असं म्हणतात की युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इज डेव्हलप्ड इन असेंब्ली लेवल लँग्वेज प्रोग्रामिंग, बट कोड वॉज रिरिटन इन सी लँग्वेज. Later on, C programming language was used to write Microsoft Windows and several Android apps. Android ॲप तयार करण्यासाठी सुद्धा सीचा वापर इनिशियली झाला. Second application area is graphical user interface. See, initially your computer system is based on DOS operating system. Computer system is based on DOS operating system. And what is DOS? DOS, there is no facility for the graphics. जसं आपण आज लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर सुरू झाल्याबरोबर आपल्याला एक मस्त छानपैकी डिस्प्ले दिसतो, दॅट पर्टिक्युलर डिस्प्ले इज कॉल्ड एज ग्राफिकल युजर इंटरफेस. पण पूर्वी तसं नव्हतं. एव्हरीथिंग इज ब्लॅक अँड व्हाईट, बॅकग्राऊंड ब्लॅक, फोरग्राऊंड व्हाईट. यू हॅव टू टाईप कमांड्स, गेट द रिझल्ट्स. जे काही रिझल्ट असतील, ऑल दीज रिझल्ट्स आर इन टेक्स्ट मोड. Since the beginning of the time, Adobe Photoshop has been one of the most widely used picture editors. It was created entirely with the aid of C programming language. म्हणजे जर तुम्ही फोटोशॉपचं नाव ऐकलं असेल तर फोटोशॉप हा साधारणतः पिक्चर्स एडिट करण्यासाठी वापरला जातो. अँड डेफिनेटली दिस फोटोशॉप वॉज डेव्हलप्ड इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. फर्दर मोर सी वॉज यूज टू डेव्हलप ॲडोब इलिस्ट्रेटर, ॲडोब प्रीमियर. हे सगळे तयार करण्यासाठी सुद्धा सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजचाच वापर झाला. नेक्स्ट थिंग इज और नेक्स्ट ॲप्लिकेशन एरिया इज एम्बेडेड सिस्टम्स. Because it is directly related to the machine hardware, C programming is often regarded as the best choice for scripting program and drivers for embedded systems among other things. Embedded system म्हणजे काय की जे लो लेवलला लोक काम करतात, सर्किट लेवलला ते डिझाईन करतात. जसं की आपण म्हणतो ना मदरबोर्ड आहे कम्प्युटरचा, तर हे मदरबोर्ड वगैरे सारखे जे लो लेवलची प्रोग्रामिंग असते ती प्रोग्रामिंग करण्यासाठी सुद्धा सी लँग्वेजचा वापर होतो. Next application area is Google. You can also use the C and C++ programming language to create Google Chrome web browser and the Google file system. Google की file system वेगळी आहे. I think all of you are familiar with Google Chrome web browser. So you can create your Google Chrome like web browser by using C and C++. Then databases. मगाशीच आपण पाहिलं की C programming language is helpful in Oracle database. See, in same case, nowadays there is another popular database which is called as MySQL. So C programming language helps in developing the popular database management system MySQL. Next thing is, I think all of you are familiar with gaming industry. C programming language is relatively faster than Java or Python. Nowadays Java and Python are very popular programming languages, but C programming language is relatively faster than these two modern programming languages. It has been used in various gaming applications and graphics. C programming language also helps in creating many popular childhood games like tic-tac-toe, snake game. तुम्ही जुने जर मोबाईल पाहिले असतील तर त्याच्यामध्ये स्नेक नावाचा गेम असतो. So that game was also developed in C programming language, or tic-tac-toe application is also developed in C programming language. C programming language is also used to develop your new language. आपण जसं म्हणतो ना की प्रत्येक प्रोग्रामिंग लँग्वेजला एकतर कंपायलर असतं किंवा इंटरप्रेटर असतं. नवीन लँग्वेज डेव्हलप करायची याचा अर्थ काय, इट इज नेसेसरी टू डिझाईन युअर न्यू कंपायलर बाय प्रोव्हाइडिंग सम characteristics of that compiler, so that when you write program in that particular programming language, it should check for the errors which are present. So if I want to check the errors, some particular rules should be defined for that programming language. म्हणजे आपण जेव्हा नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज तयार करण्याचा प्रयत्न करतो सी मध्ये, त्याचा अर्थ असा होतो की वी आर क्रिएटिंग आवर न्यू कंपायलर फॉर माय प्रोग्रामिंग लँग्वेज. Then it may be used in developing text editors also. आपण नोटपॅड वगैरे जे म्हणतो ना तसं VIM, gedit, etc. These text editors are also developed in C programming language.
इट इज पॉसिबल टू डेव्हलप ड्रायव्हर्स ऑल्सो. मग अशी एम्बेडेड सिस्टीममध्ये हे होऊन गेलं की इट इज पॉसिबल टू डिझाईन अ ड्रायव्हर. समजा एखादं प्रिंटर आहे, प्रिंटर आपण जेव्हा इन्स्टॉल करतो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये, तेव्हा होतं काय, तर त्या प्रिंटरशी रिलेटेड जे ड्रायव्हर असतात, ऑल दीज ड्रायव्हर्स आर इन्स्टॉल्ड ऑन दॅट मशीन सो दॅट यू कॅन यूज दॅट पर्टिक्युलर रिसोर्स म्हणजे काय, प्रिंटर. मग कोणते कोणते, कीबोर्डचा ड्रायव्हर असेल, नेटवर्क ड्रायव्हर असेल, माऊस ड्रायव्हर असेल, प्रिंटर ड्रायव्हर असेल, ह्यांचं प्रोग्रामिंग किंवा डेव्हलपमेंटसुद्धा इट इज पॉसिबल टू डेव्हलप ऑल दीज थिंग्स बाय युजिंग सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. देन नेटवर्क डिव्हायसेस आर ऑल्सो डिझाईन्ड बाय युजिंग सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अल्गोरिथम. मी बऱ्याच वेळेस विद्यार्थ्यांना सांगतो की देर आर सम टेक्निकल डेफिनेशन्स ऑफ अल्गोरिथम, बट बेसिकली व्हॉट इज अल्गोरिथम. जेव्हा आपल्याला एखादी टास्क दिली जाते, कुठलीही असू ती, प्रोग्रामचीच म्हणून मी म्हणत नाही, when someone gives us any task, then how to execute that task, हे करण्यासाठी आपण जर लाईन बाय लाईन इन्स्ट्रक्शन लिहिला की पहिल्यांदा हे काम करायचं, नंतर हे करायचं, नंतर हे करायचं, हे जे लिहिलेल्या सगळ्या गोष्टी असतात, जेव्हा आपण पूर्ण टास्कचं असं एक काहीतरी इन्स्ट्रक्शन लिहितो, तेव्हा दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज कॉल्ड एज अल्गोरिथम. In technical words, the algorithm means a set of rules to be followed in calculations or other problem solving operations. Or, ही एक definition झाली, a procedure for solving a mathematical problem in a finite number of steps that frequently by recursive operations. Recursive means डबल तेच ऑपरेशन करण्यासाठी जर आपण काही लिहित असू तर त्याला अल्गोरिथम म्हणतात. सो अल्गोरिथम रेफर्स टू अ सिक्वेन्स ऑफ फायनाईट स्टेप्स, इनफायनाईट नाही. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल करू तेव्हा बऱ्याच वेळेस असं होतं की वेन आय रन माय प्रोग्राम देन दॅट प्रोग्राम स्टक होतो. म्हणजे काय होतो की तो रन झाल्याच्या नंतर कुठंतरी इनफायनाईट लूपमध्ये तो जातो किंवा इन्फायनाईट सिक्वेन्समध्ये जातो किंवा इन्फायनाईट स्टेप्समध्ये जातो. परत त्याच स्टेप एक्झिक्यूट होत राहतात. सो फायनाईट स्टेप म्हणजे काय की प्रोग्राम असा कुठेही स्टक नाही झाला पाहिजे. इट कॅन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ कुकिंग अ न्यू रेसिपी. आपण जेव्हा एखादी नवीन रेसिपी यूट्यूबवर पाहून करतो तेव्हा आपण काय करतो की त्यानं सांगितल्याप्रमाणेच सगळ्या इन्स्ट्रक्शन फॉलो करतो. तसंच अल्गोरिथमचं आहे. when I want to write any program, it is necessary that algorithm should be with me. पहिल्यांदा अल्गोरिथम येतो, त्याच्यानंतर फ्लोचार्ट येतो, अँड आफ्टर दॅट देर इज अ प्रोग्राम. सो द अल्गोरिथम डिझाइन्ड आर लँग्वेज इंडिपेंडंट. means once you declare, suppose there is a one task which is given to you, that is addition of two numbers. Now what are the steps? First of all, read first number. Second one is read second number, then calculate addition, then print the addition. 4 steps are major steps which are present in this particular algorithm. Language independent means what? When any programmer follow your algorithm, then he may convert the steps which are present in your algorithm in his language. So that language may be Java, C, C++, .NET, whatever. But algorithm is common to write programs for all these programming languages. Now what are the characteristics of any algorithm? Algorithm should be clear and unambiguous. Unambiguous म्हणजे काय, दोन अर्थ निघाले नाही पाहिजेत कुठल्याही गोष्टीचे. So the algorithm should be clear and unambiguous. Each of its steps should be clear in all aspects and must lead to only one meaning. म्हणजे unambiguous असलाच पाहिजे. Well defined inputs. If an algorithm says to take input, it should be well defined inputs. जसं मी आता तुम्हाला म्हणलं की 2 नंबरची ॲडिशन करायची. रीड फर्स्ट नंबर. रीड मीन्स व्हॉट, यू हॅव टू इनपुट द नंबर. सो इट इज एक्सपेक्टेड दॅट यू शुड इनपुट अ नंबर ओनली. Otherwise, your algorithm should be written in such a manner that you are asking for a number and user is inputting some character value or string value. समजा मी एक नंबर द्या म्हणलं तुम्हाला, तुम्ही म्हणलात यशवंत, चालेल का? इट इज नॉट पॉसिबल. सो इनपुट शुड बी वेल डिफाईन्ड.
well defined outputs. If inputs are well defined, then definitely output should be well defined. अँड फायनाईटनेस, मगाशी मी जसं सांगितलं की इन्फायनाईट लूपमध्ये आपला प्रोग्राम नाही गेला पाहिजे. त्याच्यासाठी अल्गोरिथम लिहिताना आपण ही काळजी घेणं आवश्यक आहे की कुठेही आपला प्रोग्राम इन्फायनाईट लूपमध्ये गेला नाही पाहिजे. देन फिजिबल, द अल्गोरिथम मस्ट बी सिम्पल, जेनरिक अँड प्रॅक्टिकल. सोपा पाहिजे, सर्वसमावेशक पाहिजे आणि प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करता येण्यासारखा पाहिजे. such that it can be executed with the available resources. It must not contain some future technology or anything. सध्या आपल्याकडे जे आहे तेवढ्या गोष्टी वापरूनच तो रन झाला पाहिजे. नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी लँग्वेज इंडिपेंडंट. जसं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की वन्स यू राईट द अल्गोरिथम, दॅट अल्गोरिथम मे बी युज्ड बाय एनी प्रोग्रामर इन एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कारण की अल्गोरिथम हा माझ्या भाषेत लिहिलेला असतो. आला लक्षात? अल्गोरिथम इज रिटन इज इन माय, मला लक्षात येईल तशा भाषेमध्ये मी लिहिलेला असतो. आणि मग दॅट अल्गोरिथम मे बी युज्ड बाय एनी प्रोग्रामर फॉर हिज ओन प्रोग्राम्स. व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज? इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फायनाईट टाईम. इन्फायनाईटनेसला पाहिजे. इट शुड प्रोड्यूस ॲटलिस्ट वन आउटपुट. आउटपुट काही ना काहीतरी आलं पाहिजे. इट शुड टेक 0 ऑर मोर इनपुट. असं काही कंपल्सरी नाही की इन एव्हरी प्रोग्राम यू हॅव टू गिव्ह इनपुट. म्हणजे तो 0 किंवा ॲटलिस्ट 1 इनपुट त्यानं घेतलं पाहिजे. देन इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स गिविंग द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट केस. म्हणजे जर मी समजा 2 नंबरचे ॲडिशन म्हणलं, 2 इंटीजर असले तर डेफिनेटली आउटपुट शुड बी इंटीजर. एव्हरी स्टेप इन द अल्गोरिथम मस्ट बी इफेक्टिव्ह. दॅट इज एव्हरी स्टेप शुड डू सम वर्क. अल्गोरिथममध्ये स्टेप्स अशा लिहा की प्रत्येक स्टेपनं आपलं काही ना काहीतरी काम केलं पाहिजे. नाउ दीज आर सम टाइप्स ऑफ अल्गोरिथम. ब्रूट फोर्स अल्गोरिथम, recursive algorithm. Recursive means what? Same procedure may be called number of times depending on some condition. Brute force is the simplest approach. When you see the problem, or a brute force algorithm is the first approach that comes to finding when we see a problem. पहिल्यांदा ब्रूट फोर्स अल्गोरिथमच तयार झाला. त्याच्यानंतर बॅक ट्रॅकिंग अल्गोरिथम आहे. द बॅक ट्रॅकिंग अल्गोरिथम बेसिकली बिल्ड्स द सोल्युशन बाय सर्चिंग अमंग ऑल पॉसिबल सोल्युशन्स. अल्गोरिथमच असं लिहायचं की पॉसिबल सोल्युशन किती असतील त्याच्याप्रमाणे तो वर्क करेल. आणि युजिंग दिस अल्गोरिथम वी कीप ऑन बिल्डिंग द सोल्युशन फॉलोइंग द क्रायटेरियाज which are depending on that particular situation. Whenever a solution fails, we trace back to the failure point and build on the next solution. म्हणजे एखादे आपण 7-8 स्टेप लिहिल्यात आणि त्याच्यानंतर लक्षात आलं की ह्याच्या पुढं कदाचित आपले रिझल्ट काहीतरी बरोबर येणार नाही. तशा वेळेस काय करायचं? बॅक ट्रॅकिंग म्हणजे काय? मागं जाणे. कुठं? त्या फेल्युअर पॉईंटचं जिथून सुरू झालं आहे आपलं तिथपर्यंत मागं जाणे आणि तिथून परत अल्गोरिथम लिहायला सुरुवात करणे. Then there are some searching algorithms. Searching means what? If there are bunch of values, जसं आपण म्हणतो ना की मतदार यादीमध्ये आपलं नाव आहे का नाही हे पाहायचं. मग सगळ्या लोकांची यादी असते आणि डिपेंडिंग ऑन सम क्रायटेरिया वी आर सर्चिंग द व्हॅल्यू. सर्चिंग करणं म्हणजे काय? पाहणं त्याच्यामध्ये आहे का नाही मतदार यादीमध्ये आपलं नाव. नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग अल्गोरिथम. फॉर एक्झाम्पल मेरिट लिस्ट ऑफ स्टुडंट्स. ज्याला सगळ्यात हायेस्ट पर्सेंटेज पडले असतील तो सगळ्यात पहिल्या नंबरला, आणि ज्याला सगळ्यात लोएस्ट पर्सेंटेज पडले असतील तो सगळ्यात शेवटच्या नंबरला. तर अशा अल्गोरिथम लिहिण्याला आपण काय म्हणतो? दीज अल्गोरिथम्स आर कॉल्ड एज सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग्स. वन इज असेंडिंग ऑर्डर अँड अनदर वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर. जसं मी तुम्हाला आता एक एक्झाम्पल सांगितलं की मेरिट लिस्ट. मेरिट लिस्ट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग. डिसेंडिंग म्हणजे मोठ्यात मोठी व्हॅल्यू आधी आणि त्यानंतर छोट्या छोट्या होत जाणार. आणि असेंडिंग म्हणजे काय? की सगळ्यात छोटी व्हॅल्यू आधी आणि मग नंतर मोठ्या मोठ्या होत होत जाणार. देन देर आर सम हॅशिंग अल्गोरिथम्स ऑल्सो विच इज जस्ट लाईक अ सर्चिंग अल्गोरिथम, बट देर आर सम इंडेक्स कीज विच आर यूज टू सर्च द एलिमेंट. Then divide and conquer, which is normally called as binary search algorithm. This algorithm is also there. Greedy algorithms are also there. Dynamic programming algorithms are also there.
सो डायनॅमिक प्रोग्रामिंगच्या बाबतीत व्यवस्थित दिलेलं आहे. दिस अल्गोरिथम युजेस द कन्सेप्ट ऑफ युजिंग द ऑलरेडी फाउंड सोल्युशन टू अवॉइड रिपिटेटिव्ह कॅल्क्युलेशन ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. म्हणजे ऑलरेडी जर एखादं सोल्युशन असेल, जसं अल्गॉलपासून DCPL बनली, ऑलरेडी लँग्वेज आहे, DCPLला लँग्वेज बनवावी लागली का नाही, त्याने अल्गॉलला घेतली, त्याच्यामध्ये काहीतरी मॉडिफिकेशन केले आणि नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज बनवली. सो यू कॅन राईट डायनॅमिक प्रोग्रामिंग अल्गोरिथम्स ऑल्सो. What are the advantages? It is easy to understand the problem. After that you can write by using the characteristic of any programming language. म्हणजे अल्गोरिथम एकदा लिहिला ना की मग बाकी प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये त्याला कन्वर्ट करणं फारसं अवघड नाही. An algorithm is a stepwise representation of the solution to the given problem. In algorithm, the problem is broken into smaller pieces or steps. Hence, it is easier to the programmer to convert it into an actual program. लक्षात घ्या, अल्गोरिथम वेगळा, प्रोग्राम वेगळा. प्रोग्राम इज रिलेटेड विथ प्रोग्रामिंग लँग्वेज, whereas algorithm is लँग्वेज इंडिपेंडंट. देन डिसएडव्हान्टेजेस फारसे नाही आहेत. रायटिंग अन अल्गोरिथम टेक्स अ लॉंग टाईम, सो इट इज टाईम कन्झ्युमिंग असं म्हणतात. जर तुमचा व्ह्यू क्लिअर असेल तर इट इज पॉसिबल टू राईट अल्गोरिथम इन नो टाईम. Understanding complex logic through algorithms can be very difficult. Branching and looping statements are difficult to show in algorithms. Actually, it is possible to show the branching and looping statements very easily in the algorithm. Then how to design the algorithm? पहिल्यांदा प्रॉब्लेम काय आहे तो पहा, त्याचे कन्स्ट्रेंट काय आहेत ते पहा, इनपुट घ्यायचं आहे का नाही, घ्यायचं असलं तर एखादं पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी द इनपुट इज टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, द आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड वेन द प्रॉब्लेम इज सॉल्व, द सोल्युशन टू दिस प्रॉब्लेम इज विदिन द गिवन कन्स्ट्रेंट्स. तुमच्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टीमधूनच तुमचा जो काही रिझल्ट आहे तो आला पाहिजे. Now here one example is given. Suppose we want to design algorithm for addition of two numbers. Then the steps, माझ्या परीनं मी स्टेप्स लिहिलेल्या आहेत त्या अशा असतील. रीड व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल ए, रीड व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल बी, कॅल्क्युलेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. मीन्स व्हॉट, पहिल्यांदा एची व्हॅल्यू घ्या, नंतर बीची व्हॅल्यू घ्या, दोघांना ॲड करा आणि त्याला सीमध्ये ठेवून द्या, अँड देन प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ सी अँड एंड. म्हणजे स्टार्ट कुठून झाला, 1 पासून झाला आणि एंड कुठं झाला, 5 ला झाला. सो दिस इज कॉल्ड ॲज ब्लॉक. ब्लॉक ऑफ युअर प्रोग्राम. देन नेक्स्ट थिंग इज फ्लो चार्ट. त्याला बऱ्याच वेळेस डाटा फ्लो डायग्राम म्हणतात बरेच जण, फ्लो चार्ट म्हणतात बरेच जण. सो व्हॉट इज फ्लो चार्ट? इट इज अ डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द अल्गोरिथम. डायग्रामॅटिक म्हणजे काय, हे जे तुम्हाला दिसतंय, काही ठिकाणी सर्कल आहे, सॉरी काही ठिकाणी हे इलिप्स दिसतोय, काही ठिकाणी हे तिरपा ट्रँगल दिसतोय, काही ठिकाणी हे असं काहीतरी दिसतंय डायमंड शेप. तर ह्या सगळ्या गोष्टी फ्लोचार्टमध्ये येतात. फ्लोचार्ट मीन्स व्हॉट? इट इज नथिंग बट द पिक्चोरियल और डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द अल्गोरिथम. सो इन सिम्पल वेज फ्लोचार्ट is nothing but diagrammatic representation of algorithm. Flowchart shows steps in sequential order and is widely used in presenting the flow of algorithms, workflow or processes. Typically, a flowchart shows the steps as boxes of various kinds and their order by connecting them with arrows. ह्याच्यामध्ये वेगळे बॉक्स असतील आणि ते ॲरोनं कनेक्ट केलेले असतील, सब्जेक्ट टू द कंडिशन की सुरुवातीपासून एकदा तुम्ही निघालात की कितीही बॉक्स असू द्या, शेवटी कुठंतरी गेलं पाहिजे, कोणत्याही वेनं गेलं तर. फ्लोचार्ट इज अ टूल फॉर रिप्रेझेंटिंग अल्गोरिथम्स अँड प्रोग्रामिंग लॉजिक बट हॅड एक्सटेंडेड टू यूज इन ऑल अदर काइंड ऑफ प्रोसेसेस ऑल्सो. प्रोसेस म्हणजे काय हो, की कॉलेजला समजा 10ला लेक्चर आहे आणि सर थोडेसे कडक आहेत, 10-15च्या नंतर जर कुणी आलं तर ते बसू देणार नाही. मग स्टेप्स कुठल्या असतील की मी 9:45ला घरून निघावं, 10ला कॉलेजला पोचावं, 10:10ला लेक्चर करावं पूर्ण सरांचा. पण हे आपण घरून निघताना सुद्धा डिसाईड करू शकतो की वेदर इट इज पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द लेक्चर ऑफ ऑर अटेंड द टुडेज लेक्चर. घरूनच निघायला आपल्याला जर 10, 10:15 वाजले असतील तर मग आपण क्लासमध्ये नाही येऊ शकतो.
Then these are some flowchart symbols. हा जो पहिला सिम्बॉल आहे दॅट सिम्बॉल इज कॉल्ड एज टर्मिनल सिम्बॉल. ती काय रिप्रेझेंट करतं तर स्टार्टिंग आणि एंडिंग. सगळेच्या सगळे सिम्बॉल घेतलेले नाही आहेत, भरपूर सिम्बॉल आहेत, पण महत्त्वाचे जे आहेत ते घेतलेले आहेत. सेकंड थिंग इज बॉक्स सिम्बॉल. बॉक्स सिम्बॉल काय इंडिकेट करतो तर ते ऑपरेशन, जसं आपल्याला ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन वगैरे असे मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स करायचे असतील तर यू कॅन यूज दिस बॉक्स सिम्बॉल. देन डायमंड बॉक्सच आहे, फक्त थोडा तिरपा केला तर त्याला डायमंड शेप येतो, त्याला आपण काय म्हणतो डिसिजन सिम्बॉल. अ डायमंड सिम्बॉल रिप्रेझेंट अ डिसिजन ऑर अ ब्रांचिंग पॉईंट. लाईन्स कमिंग आउट ऑफ द डायमंड इंडिकेट्स डिफरंट पॉसिबल सिच्युएशन्स. जसं आपण म्हणतो ना की एची व्हॅल्यू बीपेक्षा मोठी आहे का, तर ते डायमंडमध्ये लिहायचं आणि दोन साईडला आता ॲरो निघतील. फर्स्ट थिंग इज येस ए इज ग्रेटर दॅन बी, सेकंड वन इज नो ए इज नॉट ग्रेटर दॅन बी. Then data for inputting the values and outputting the values. And sometimes what will happen when we draw flowchart on paper, तेव्हा वरच्या लाईनपासून शेवटच्या लाईनपर्यंत येतं ते, आणि तिथून पुढे आपल्याला इकडं कुठंतरी दुसऱ्या पेजवर तो अल्गोरिथम, तो फ्लोचार्ट काढायचा असतो. इन दॅट केस यू कॅन यूज द कनेक्टर्स. म्हणजे कनेक्टरच्या खाली ह्याच्यामध्ये ए द्यायचा आणि जिथं आपण सुरू करणार आहेत पुढं तिथंसुद्धा एक कनेक्टर ठेवायचं, त्याच्यामध्ये ए लिहायचा आणि मग ॲरो दाखवून परत दुसरा फ्लोचार्ट काढायचा त्याच्या खाली. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की कनेक्टर म्हणजे पहिला स्टेप इथं संपला आहे, ह्याच्या खाली लिहायला जागा नाही आहे, त्याच्यामुळं मी पुढं लिहिणार आहे. फक्त पुढं तुम्ही कुठं जायचं आहे तर ह्या वर्तुळामध्ये जे काही लिहिलेलं असेल ते तुम्हाला जिथं कुठं दिसेल तिथून पुढं तुम्ही ते चालू करायचं. Now here there is one example of flowchart. सिम्पल आहे की कोणीतरी एक दुकानदार आहे आणि त्याला प्रॉफिट झाला आहे का लॉस झाला आहे हे काढायचं. एखाद्या वस्तू मागा आपण गृहीत धरू. मग फ्लोचार्ट साधारणतः कसा राहील लक्षात घ्या. पहिली स्टेप तुमची राहील स्टार्ट द फ्लोचार्ट. देन त्या दुकानदारानं कुठल्या किमतीमध्ये वस्तू विकत घेतली, रीड बाय व्हॅल्यू, किती रुपयामध्ये घेतली. सेकंड थिंग इज रीड सेल व्हॅल्यू, म्हणजे घेतली किती रुपयाला आणि विकली किती रुपयाला. आणि त्याच्याखाली हा डायमंड बॉक्स आला बघा. त्याच्यामध्ये काय लिहिलं आहे आपण की इफ सेल इज ग्रेटर दॅन बाय. सेल इज ग्रेटर दॅन बाय मीन्स व्हॉट की विकलेली जी किंमत आहे ती समजा खरेदी केलेल्या किमतीपेक्षा मोठी असेल. सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन्स आर कॉल्ड एज बुलियन एक्सप्रेशन्स विच रिटर्न्स आयदर ट्रू और फॉल्स व्हॅल्यू. सो वेदर सेल इज ग्रेटर दॅन बाय यस असेल तर हा ॲरो जिकडं दाखवला आहे तिकडं जाईल. म्हणजे काय की समजा एखादी वस्तू त्याने 100 रुपयाला घेतली आणि 110 रुपयाला विकली, तर वेदर सेल इज ग्रेटर दॅन बाय yes, because sale is 110 and buy value is 100. So if sale is greater than buy then इकडं जाईल आणि नो म्हणल्यानंतर इकडं जाईल. पण आपला सध्या सेल इज ग्रेटर दॅन बाय, त्याच्यामुळं काय प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करा विच इज नथिंग बट सेल मायनस बाय. 110ला विकली मायनस 100ला खरेदी केली, प्रॉफिट किती झाला 10 रुपीज. देन प्रिंट द प्रॉफिट. हे थोडंसं प्रिंट इकडे गेलं आहे बहुतेक. प्रिंट द प्रॉफिट अँड देन एंड. म्हणजे जेव्हा आपण ह्या दोन व्हॅल्यू देऊ ना बाय आणि सेलच्या, त्याच्यानुसार हे कॅल्क्युलेट करेल. आता समजा एखादी वस्तू आपण 100 रुपयाला घेतली आणि 100 रुपयाला घेतली आणि 80 रुपयाला विकली त्या दुकानदाराने. लक्षात आलं की आता ही नंतर मार्केटमध्ये चालणार नाही, जी काही किंमत येते ती घ्यायची. नाव व्हॉट विल हॅपन वेदर सेल इज ग्रेटर दॅन बाय नो, बिकॉज व्हॅल्यू ऑफ बाय इज 100 अँड व्हॅल्यू ऑफ सेल इज 80. यस होईल का नाही, तो नो कडे जाईल. आता आणि मग इथं काय लिहिलं आपण लॉस इज इक्वल टू बाय मायनस सेल. बायची व्हॅल्यू होती 100, सेलची व्हॅल्यू आहे 80, त्याच्यामुळे लॉस किती झाला 20 रुपये. इट विल प्रिंट द लॉस अँड कंटिन्यूज, दॅट इज एंड. सो दीज आर नथिंग बट द फ्लोचार्ट्स. So these are nothing but the flowcharts which is a topic of our syllabus. So thank you very much for watching this video. Kindly subscribe and share the videos of this channel. Thank you very much.